Okay, I hope my screen is visible. Okay, so I won't be able to see your comments when the slideshow is on. So I would appreciate if someone can turn on the mic and tell me what's going on. If you're not able to hear me or if you're not able to see me, please feel free to interrupt and tell me. All right? Yes, sir. Okay, thank you. So before we begin, I would like to know the audience basically so that I can make minor adjustments to the seminar. So give me 100 if any of you are already in the cybersecurity field. I can switch to the tab and see. Okay, I'm getting some responses. Give me a 10 if you're already employed but not in cybersecurity. Okay, all right, give me a 1 if you would like to get into, you're looking for jobs and you would like to get into cybersecurity. Okay, all right. Now I would like to also ask if there is anyone from outside Kerala. If anyone from outside Kerala, you can put 0 in the chat. Okay, so if there are no zeros, then I'll be mixing bit of Malayalam into the talk. Okay. Okay, so I can see that there are no zeros in the chat. All right. So let us get into the presentation. So we will have to go a little bit fast because we only have 1 hour. But I think initially I'll have to talk about myself. Who am I? I'm Harish Rajendran. Currently, I'm Senior Knowledge Officer with ICT Academy of Kerala. But before that, my last stint was with Narcotics Control Bureau as a Junior Intelligence Officer. I had around 10 years with the Bureau. And before that, I have worked as a QA engineer in software testing and also as a web developer. Okay, so what will we be talking about today? So I can tell you that we will be talking about the current cybersecurity industry, what is happening right now, are there new challenges, what are the new opportunities, all of these things. Okay, so I hope that is clear. So to begin with, I would like to tell you that the world that we live in, it is very different from what our parents or our grandparents used to live in, right? Today, the world is hyper connected. Everything is connected. Like even in a house there are multiple things which are connected to the internet. So we are in a hyper connected cyber world today, and this is going to get more connected in the future. Okay, it is only going to get more connected from here. So here we can see uh, the smart homes of today, where we have lots of appliances and devices which are connected to the internet. Okay, so this is increasingly our future. And like, can you guys put how many devices you have? Okay, you can uh, count any sort of computing device that you have. Of course you have a mobile phone, and of course you might be having a laptop or a PC, so that makes 2. But other than that, how many computing devices do you own? Could you guys please put it in the chat? So am I getting some responses? Okay, so okay, I can see that there was some sort of audio problem earlier. I hope it has resolved itself. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജിൻഡോ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആൻസർ തന്നത്. 8 ഡിവൈസസ്. ജിൻഡോ വളരെ പെട്ടെന്ന് എണ്ണീട്ട് 8 എന്ന് പറഞ്ഞു. Sir, Debbie I says 4. actually compute it every time, so it's easier for me. I didn't get you. I actually count the entire devices, so it's easier for me to connect all these things through Wi-Fi. That's why I Of had just. course. All right. റൗട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തുറന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, വേറെ ആരും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ. Yes, sir. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സംതിങ് പീപ്പിൾ ഡു. നമ്മുടെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേറെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ റൗട്ടർ തുറന്നു നോക്കിയിരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ there are also other apps. Okay, so I'm getting sidetracked. So we can see most of you are telling me numbers above 4. Okay, 4, 5, 6. All right, so we get the gist. So if this is not clear, നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എന്താ പറയുക അപ്ലയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ അകത്ത് കാണാം. ഓക്കെ,
there are smart vacuum cleaners, smart ovens, smart fridges, എല്ലാത്തിനും കൂടെ സ്മാർട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് we can understand that these are part of our smart homes. These are all connected to the internet. ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ്. ബട്ട് എന്താ ഇവരെല്ലാം കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഇവരുടെ എല്ലാം എത്ര ചീപ്പായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് എടുത്ത് സാധനം എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ദേ വാണ്ട് ടു സെൽ ദി മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി, ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ബാക്ക് സീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിയുന്ന അപ്ലയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന പ്രയോറിറ്റീസ്. ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദർ മൈറ്റ് ബി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ബി കോസ്റ്റ്ലി, ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്, കോമൺ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ ദി വെഹിക്കിൾസ് ആർ, ഐ മീൻ കാർസ് ആൻഡ് അതർ vehicles that we have, these are also turned smart. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can call it a computing device, and if they get connected to the internet then we can call it smart. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ, ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ അറ്റാക്സിനെ പറ്റി പല മൂവീസിൻ്റെ അകത്തും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഫിക്ഷണൽ വെർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇഫ് someone gets into one of these devices and compromise everything else in your smart home? അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഹോം എന്നുള്ളതൊരു അവിടെ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആയി മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കൺസേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ട്രാൻസിഷനിങ് ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അക്രോസ് ദി വേൾഡ്. ജസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈബർ അറ്റാക്സ് കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറി 60 seconds വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ലീക്ക് ആകുന്നു, എത്ര എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എത്ര രൂപയുടെ റെക്കോർഡ്, ഐ മീൻ എത്ര വാല്യൂള്ള റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ലീക്ക് ആവുന്നത്, എത്ര സ്കാം വിക്ടിംസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 2015 ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്സ് കാരണം നഷ്ടമായിരുന്ന തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ആകെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $3 trillion നിന്ന് 2025 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ടു ബി $10.5 trillion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നല്ല, എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അക്കോമഡേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫിനാൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഓൾറെഡി നോ ദർ ഹാവ് ബീൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബ്രീച്ചസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽസിന്റെ ഫുൾ ഡാറ്റാബേസ് ബ്രീച്ചായി, അത് ലീക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഇത്ര നാൾ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റ്സ്, മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം, പാസ്പോർട്ട് നമ്പേഴ്സ്, അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡാർക്ക് വെബിൽ ലീക്കായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കിയാലും നോ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഇമ്മ്യൂൺ. കാരണം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് വളരെയധികം. ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ദി കണക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ റേഡിയോളജി എന്താ പറയുക എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ സെർവേഴ്സ് വരെ ഹാക്കായി. ഓക്കെ, അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ന്യൂസസ് എല്ലാ ദിവസവും വരാറുള്ളത്. റാൻസം വെയർ അറ്റാക്സ് ഇറ്റ്സ് ബാംഗ്ലൂരു ഫേം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നോരോന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 81 കോടി ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഡാറ്റ, ആധാർ ഡാറ്റ ലീക്ക് കുറച്ച് നാൾ ന്യൂസിൽ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ ഡാറ്റ എന്താ പറയുക ഹാക്കേഴ്സ് എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, അവരുടെ റാൻസം കിട്ടാത്തപ്പോഴത്തേക്കും. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ നാച്ചുറലി ചോദിക്കാം, ഹൂ ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദീസ് സൈബർ അറ്റാക്സ്? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗെസ്സസ് ഉണ്ടോ? ആരാണ് ഇതിന്? ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ക്രിമിനൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ആൾക്കാരാണ്? എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ക്രിമിനൽസ് ആണോ? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ്. Or you can open up your microphone and tell. That's also fine. Okay, so let us, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്രിമിനൽസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഇവർ തന്നെയാണ്. പൈസ കിട്ടാം എന്നുള്ളൊരിത് എന്താ പറയുക, ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ക്രിമിനൽസ്. ഓക്കെ, സോ these are the first category, and then we have foreign governments. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, foreign governments can also be behind such attacks. അപ്പോൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ
സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എലക്ഷൻസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്സ് നടത്താനോ ഒക്കെ ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഏജൻസീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പല എലീറ്റ് ഏജൻസീസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹോളിവുഡ് മൂവീസിൽ മാത്രമല്ല, എഡ്വേർഡ് സ്നോഡൻ റിവീൽ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം പല ഫോറിൻ ഏജൻസീസും ഇതിലൊക്കെ ഓൾറെഡി വളരെയധികം എക്സ്പെർട്ടൈസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി ഹാവ് ഹാക്കേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു ഷോ ഓഫ്. ഓക്കെ, അവർ ഒന്നെങ്കിൽ പഠിക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ വാണ്ട് ടു ഷോ ഓഫ് അമംഗ് ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹാക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ദേ മൈറ്റ് ബി ഗിവൺ എ ടൂൾ. അവർക്കൊരു ടൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യൂ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡൗൺ ദി സെർവർ ഓഫ് സം XYZ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ രീതിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ അറ്റാക്സിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അനോണിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് കുറേ നാൾ മുമ്പ് ദേ വെയർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ സച്ച് അറ്റാക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് സയന്റോളജി. Then, of course, terrorists can also use cyber attacks or such techniques to, destroy public infrastructure. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കറ്റാസ്ട്രോഫിക് വലിയ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈവൻ ടെററിസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ യൂട്ടിലൈസ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ സൈബർ അറ്റാക്സ്. ദെൻ ഫൈനലി ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്ക് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് XYZ റീസൺസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്രീഡ്, ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ someone might have offered some money to them or they might have some grudges. അവർ ഓർഗനൈസേഷനോട് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ദേ വാണ്ട് റിവെഞ്ച്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇൻസൈഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ബിഗ് ത്രെറ്റ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ത്രെറ്റ് ആകാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ സെക്യൂരിറ്റി എന്താ പറയുക മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസൈഡേഴ്സ് മൈറ്റ് ബി നോയിങ് സം തിങ്സ് ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ക്യാൻ നെവർ നോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നോളജ് ക്യാൻ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അറ്റാക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ വിത്ത് മീ. ആൻഡ് അഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി സോർട്സ് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഇത് ഏത് കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ്? ഫോറിൻ അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് ഏത് കൺട്രിയാണ്? സൈബർ അറ്റാക്സിന്റെ അകത്ത് വളരെ നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി സ്മാർട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് റിയൽ IP-യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്സ് അവരൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ദേ മൈറ്റ് ബി യൂസിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് പ്രോക്സി ഓർ VPN ഓർ ടോർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന IP ആയിട്ടേ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, സോ മെനി എ ടൈംസ് വി മൈറ്റ് സീ ദാറ്റ് ആൻ അറ്റാക്ക് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരിക്കലും we can never be sure. Okay, definitely some are actually originating, but someone can also utilize that misdirection. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ misdirection യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സംശയിക്കില്ല. They may think, okay, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ പറയുന്നത്, എന്തായാലും ഇതിലെന്താ സംശയം, ഇത് അവർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്തെടുത്തതല്ല, വാലിഡ് ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള അട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ചൈനയും റഷ്യയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൈനയും റഷ്യയുമാണ്. അപ്പൊ ഈ നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലും കൂടുതലാണ്. സോ നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈഡിൽ കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൺട്രി അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാർട്ട് ആ കൺട്രിക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോഫോണിൽ പറയാം, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ്. ഓക്കെ, let me see if I have any responses. US of course ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് US തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് 2.3% ഉള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൗതം, US is one of the major contributors to this. അപ്പോൾ അവർ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു കൺട്രിയാണ്, ബട്ട് വളരെ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ they had invested a lot in സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് പല വലിയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേംസും. ഈവൻ നിങ്ങൾ പെഗസസ് എന്ന സ്പൈവെയറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത NSO എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു വളരെ വലിയ കമ്പനിയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പണ്ട് മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി എന്താ പറയാ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരിതല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഇന്ത്യക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.
ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ചേഞ്ച് നൗ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വളരെ സർട്ടൺ ടൈംസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ നൗ എന്താണ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം സൈബർ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനൊരു സിൽവർ ലൈനിങ് വേണം. ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് സാധനം ഉണ്ടോ ഇതിൽ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്കിൽസിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നോ കമ്പനി വാണ്ട്സ് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഓൺ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വില്ലിംഗ്ലി. ഓക്കെ, ആരും ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കാണാം. ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹയറിംഗ് റിയലി ഗുഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ആർ ബൈങ് റിയലി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സംതിങ് XYZ, എന്തായാലും അതെല്ലാം അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റും അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവും. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം നല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാക്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെയധികം വിസിബിൾ അല്ല, അത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എത്ര അറ്റാക്സ് നടക്കാതെ പോയി, എത്ര പൈസ നഷ്ടമാകാതെ പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഫാക്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ആ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ല, നല്ല മെക്കാനിസം ഇല്ല എങ്കിൽ വലിയൊരു ബ്രീച്ച് സംഭവിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോടികൾ നഷ്ടം വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുന്ന പൈസ പല ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പാടാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലും പല റോൾസും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഫിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3.4 മില്യൺ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈൽസ് empty ആണ്, ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ റാൻസം വെയർ അറ്റാക്സ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റാൻസം വെയർ എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ റാൻസം വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കിഡ്നാപ്പിംഗ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സെർവർ, അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനെ വന്നൊരു റാൻസം വെയർ, ഒരു പണ്ടൊക്കെ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരികയായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും റാൻസം വെയർ ആണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാൽവെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം ആദ്യം അറ്റാക്കേഴ്സ് എക്സ്ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദേ വിൽ ടേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഡാറ്റ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ അതിനെ ഒന്നുകിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബട്ട് മേ ബി ദി അറ്റാക്കേഴ്സ് ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2-fold ആണ്, 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് പേ us this much money. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റിലീസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഇന്റർനെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളത് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ ന്യൂസ് ആകും. അത് നിങ്ങളുടെ ലോസ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ, നിങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളെ കൈവിടും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ലോസസ് ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രീച്ചസ് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ലോസ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷനും ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സും സംഭവിച്ച് പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനികളുണ്ട്. സോ ഇന്ന് ആരും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അത്ര വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് 5 years നമുക്ക് കാണാം. ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1000 അല്ല, ട്രില്യൺ ആണ്. $15 trillion പ്ലസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇന്ത്യയിലത്തെ സിറ്റുവേഷനും വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല. 40,000 സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ് ആർ empty. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ വേണ്ട സ്കിൽസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. 60% ഇന്ത്യൻ ഫേംസിൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്, അണ്ടർ സ്റ്റാഫ്ഡ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള അറ്റാക്സും കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതർ റീജിയൻസ്, ഇപ്പം അമേരിക്ക ആയാലും യൂറോപ്പ് ആയാലും അവിടെയെല്ലാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർ ആയി. അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് ഈസി അല്ല. അറ്റാക്കേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അത്ര സെക്യൂർ ആയിട്ടില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് ദംസെൽസ് പ്രോപ്പർലി. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ അധികം പെട്ടെന്ന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ദി 4th biggest economy we are the 4th biggest economy right now. Okay, or we are reaching there. ആ രീതിയിലുള്ള ന്യൂസസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം റിസഷൻ വന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ റിസഷൻ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് IT is dependent on the companies from outside. So അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ എഫക്റ്റ് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതർവൈസ് റിസഷൻ ഹാസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഇന്ത്യ. ഈ സമയത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇപ്പോൾ
ഇന്ത്യയാണ് സൈബർ അറ്റാക്സിൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വേൾഡിന്റെ മൊത്തം അറ്റാക്സിൽ 13.7% ഇന്ത്യയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം, റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ മറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. 460% റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല. ടാർഗറ്റിംഗ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പലതും ചൈന ഒറിജിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് SMEs they are also being targeted. അപ്പോൾ 508% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 5 ഇരട്ടിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പരിണത ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, സൈബർ ബജറ്റ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനീസിന്റെ സൈബർ ബജറ്റ്സ് അവർ സൈബറിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് 15% ഓർ മോർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ ടേബിളിൽ കാണാം, മിക്കവരും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, എവരി വൺ എൽസ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ അവർ സ്പെൻഡിങ് കൂട്ടാൻ പോവാണ്. മാത്രവുമല്ല US ആൻഡ് UK, അവിടെ US കുറെ നാളായിട്ട് റിസഷൻ വരും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുന്ന് ജോബ് കട്ട്സും എല്ലാം നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ റിസഷൻ വന്നില്ല. ബട്ട് അങ്ങനെ അവർ വളരെ എന്താ പറയുക കോഷ്യസ് ആയി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are making lots of profits. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി ഒരു ഹയറിംഗ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ UK-യിലും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാസ്കോമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഈ ഇയറിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് 1 million ന്യൂ ജോബ്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബൈ 2027. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ CIIs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അറ്റാക്സ് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഗവൺമെന്റ് റിക്വയർസ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പല രീതിയിലുള്ള സ്കീംസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ് ടു 10 lakh rupees ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിനും. അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ഷോ യുവർ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വീണ്ടും ഒരു ഇൻ ഡിമാൻഡ്, ഇപ്പോഴും ഓൾറെഡി ഡിമാൻഡിലാണ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹയറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസീസ് ഇനിയും കൂടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കി പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ പ്രോമിസ് ഇതിൻ്റെ അത് വളരെയധികം ടേംസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ബട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം. അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് CIA ട്രയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് US-ന്റെ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള CIA ആയിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 terms. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ് ബൈ ഓൺലി യുവർ ഫ്രണ്ട്. നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് അവരെ മാത്രമേ അത് കാണാവൂ. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത് അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇഫ് മെസ്സേജ് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡൻ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ്, ഓർ സമ്മൺ എൽസ് ഷുഡൻ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ്, ഹാക്കേഴ്സ് ഷുഡൻ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. സോ ടിൽ ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. അത് എപ്പോൾ വരെ അത് വാലിഡ് ആണോ, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയം നമുക്ക് പറയാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഫെയിൽഡ്, അവിടെ ആ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് tenet or principle of cyber security. Then we have integrity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് I told you. So now I would like some interaction. Okay, integrity എന്താണ് എന്നുള്ളത് if any of you can point out, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. സോ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can do, open up the mic, or you can also put it in the chat. Okay, so I'm getting some questions. I will be addressing the questions at the end of our webinar. Okay, so I have others also feel free to put questions in the chat, so I will be answering them. Also, I can see that Santosh Joseph had responded that Israel is the country which I was talking about. So I can see that I had received some responses. Okay. So regarding integrity, if anyone has anything to contribute, integrity എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കോമൺലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റ് പല മീനിങ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. വളരെ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡാറ്റ, ഓഫ് കോഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡെബി പറയുന്നു ഡാറ്റ ഒത്തന്റിക് ആയിരിക്കണം, അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ 0 എവിടെയെങ്കിലും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും 1 4 ആകുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് സസ്പെക്ട്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് കറപ്റ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരം പോലും മാറാതെ അതർ എൻഡിലുള്ള ആൾക്ക് റിസീവ് ആകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ ഒരക്കം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാം. UPI ID ഒരു ലെറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ആൾക്ക് പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് സമ്മൺ ടാമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്, നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് ടാമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഫെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്. അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഫെയിൽ ആകാൻ പാടില്ല. ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്കറിന് ആ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയരുത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രൈവ്സ് ഫോർ. പിന്നെ ഫൈനലി അവൈലബിലിറ്റി. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. വി നീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് 24/7 അല്ലേ? 1 മണിക്കൂർ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ പലർക്കും ഇന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിലാണ് റിലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ ദി ടൈംസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റിന് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ടവേഴ്സ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയാസിൽ അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. പിന്നെ അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ്, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് 24/7 കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ ഔട്ടേജ് ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈറ്റ് ടേൺ അവേ ഫ്രം മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. ഗൂഗിൾ ആൻഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൂഗിളാണ് യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള ടാക്ടിക്സ് നോക്കിയിട്ടും ബിങ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓവർ ദി യൂസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് they can try a tactic. What if Google goes down for 1 or 2 hours? 1-2 മണിക്കൂർ ഗൂഗിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നോട്ട് റീച്ചബിൾ ആണെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് മൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേൺ ടു ബിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, there are attackers who will take money from an organization and take down the resources of another organization. മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഗൂഗിളും അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ആണെന്നില്ല, ഈവൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ പേ someone to take down the website or services of an organization. അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് സഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കരുതി കൂട്ടി ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു പഴയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റ്സ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും എക്സാംസിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും സെർവേഴ്സ് ക്രാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഫെയിൽ ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഫെയിലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ദീസ് 3. ഇത് 3 മാത്രമല്ല, മറ്റ് പലതും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് മെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അത് ഇതാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ജോബ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബേസ്ഡ് ജോബ് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്. അപ്പം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റോൾ. ഫൈനലി യു വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ടേംസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ പ്രോമിസ് ഐ വോണ്ട് ബോർ യു. ഓക്കെ, കാരണം ടേംസ് കുറേ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓവർലോഡ് ആവും. അപ്പോൾ 2 ടേംസും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൾണറബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ടേം. ഓക്കെ, ദിസ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വൾണറബിലിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുതിയ വൾണറബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റിലീസായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു മൈറ്റ് ഒബ്സർവ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് എ വൾണറബിലിറ്റി ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോറ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി, ഇത് സെക്യൂർ ആണോ? ഇത് സെക്യൂർ ആണോ? നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സെക്യൂർ അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് സെക്യൂർ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റാക്കറിന് സുഖമായിട്ട് അകത്ത് കയറാം. അറ്റാക്കർ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും
എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിട്ടിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓണർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അകത്ത് കയറാതെ വെളിയിൽ കൂടെ ഓക്കെ എന്റെ ഇപ്പൊ ഗരാജിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ എല്ലാം സേഫ് ആണ്, ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അയാൾ ആ ബ്രീച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നു പോലുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഒരു അറ്റാക്കറിന് അകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വൾണറബിലിറ്റി. ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഈവൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർസിന്റെ അകത്തും ഓർഗനൈസേഷൻസിലും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലത്തെ വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വൾണറബിലിറ്റി ഇതിപ്പോ വളരെ എന്താ പറയുക, ആർക്കും ഏതൊരു അറ്റാക്കറിനും അകത്ത് കയറാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി സം വൾണറബിലിറ്റീസ് ഫോർ വിച്ച് യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് സം സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണർ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹീസ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ടിൽ ദി ടൈം ഹി കംസ് ബാക്ക്, സ്വന്തം കീ കൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് വരെ വേറെ ആർക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ പോയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന് ഒരു പേരുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? So once again I invite you to give me some responses in the chat. Pick lock or something? Absolutely Jinto, it's lock picking. Okay, lock picking എന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദി അറ്റാക്കർ ഈസ്, ഇത് ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പൂട്ട് പൊളിക്കുകയല്ല, ലോക്ക് പിക്കിംഗ് ആണ്. ലോക്ക് പിക്കിങ്ങിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രീച്ച് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലോക്ക് ഈസ് വൾണറബിൾ ടു ലോക്ക് പിക്കിംഗ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുള്ള മെക്കാനിസം കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകില്ല. ബട്ട് ഫോർ ആൻ അറ്റാക്കർ ഹു ഹാസ് ദി റൈറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ടൂൾ സെറ്റ്, ഈ ടൂൾസും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അയാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് കമ്പനിക്ക് പറയണം ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലോക്ക് സെക്യൂർ ആണെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾക്കും ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കീ യൂസ് ചെയ്തല്ലാതെ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു വൾണറബിലിറ്റി അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലീസ് എ വെർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലോക്ക്. ഐഡിയലി അവർ ഈ ലോക്ക് വാങ്ങിച്ച എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പുതിയ ലോക്ക് കൊടുക്കണം. ബട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ഇതുപോലത്തെ കേസസിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, ഇതിനെല്ലാം ചിലവുണ്ട്. പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ഡു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു പെഗസസ് സ്പൈവെയർ. പെഗസസ് സ്പൈവെയർ ഓർമ്മയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിലിടാം, ചാറ്റിൽ 1 എന്ന് ഇടാം, പെഗസസ് സ്പൈവെയർ. ഇഫ് യു ഹാഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് 1 ഇൻ ദി ചാറ്റ്. Okay, so I'm getting a query. Okay, so കുറച്ച് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. One query that I would like to address right away is, will you be getting the recorded session? I hope so. I hope you will be getting the link in your mail. Okay, so that would be all right. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പെഗസസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പെഗസസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ പെഗസസ് ഈസ് എ സ്പൈവെയർ. അപ്പൊ സ്പൈവെയറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു മൊബൈലിന്റെ അകത്ത് കയറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തുറന്നു, നിങ്ങൾ അടച്ചു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള സ്പൈവെയറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് മൊബൈൽ ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെനെവർ യുവർ ക്യാമറ, നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ start your camera without your knowledge. So they can see where you are sitting, with whom you are sitting, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് how you are sounding, what you are talking about, നിങ്ങളുടെ കോൾസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് to whom were you talking about what, അതുപോലെ മെസ്സേജസ്, വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ട്രിവിയൽ ആയിരുന്നു പെഗസസിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാസ് യൂട്ടിലൈസിങ് എ വൾണറബിലിറ്റി ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐഫോൺ. ആൻഡ്രോയിഡിലുള്ള വൾണറബിലിറ്റീസും ഐഫോണിലുള്ള വൾണറബിലിറ്റീസ് രണ്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഉള്ള വാട്സാപ്പ് എന്താ പറയുക വഴിയായിരുന്നു ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഫോണിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് ന്യൂസിൽ വന്നിരുന്നു.
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടോ മറ്റോ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സർ മറ്റേ ബ്ലാങ്ക് ക്ലിക്കോ സംതിങ്, സീറോ ക്ലിക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ വരും, നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. വാട്സാപ്പിലാണ് ഈ മിസ് കോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു അൺനോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ് കോൾ വന്നു, യു ഫൊർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഐഫോൺ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ്, അപ്പം ജിൻറ്റോ പറഞ്ഞതുപോലെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇപ്പം സ്വന്തം ഫോണിൽ അത് വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടാർഗറ്റ്സിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ആൾക്കാരുടെ ഇതിൽ പെഗസസ് എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ചിലവുണ്ട്. സോ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വിൽ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് അവർ ഫോൺ ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സെക്യൂർ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, സൈബർ സ്വച്ഛതാ കേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ടൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫയർവാൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു മസ്റ്റ് ബി കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂ വിത്ത് യുവർ ഫോൺ. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വളരെയധികം ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതുപോലെ സ്ലോ ആകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ സ്ലോ ആവും. ബട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലി സ്പൈവെയർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ലിങ്ക് അയക്കുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫിസിക്കലി ആക്സസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ് പ്രെറ്റി ഈസിലി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പാസ്കോഡ്സ് ഈസിലി ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം. ബട്ട് ആസ് നോർമൽ സിറ്റിസൺസ് നമ്മൾ ഓക്കെ, വളരെ വലിയ ടാർഗറ്റ്സ് അല്ല നമ്മൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാം കോൾസ്, ദീസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. someone can give send us a message saying that നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം, ഇപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൊറിയർ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറിയർ സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നടക്കാറുള്ള സ്കാംസ് ആണ്. അവർ പറയുന്നു, ഓക്കെ, ഇതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൻ്റെ അവർ മിണ്ടത്തില്ല. അവർ പറയും നമ്മളുടെ ഒരു APK ഫയൽ ഉണ്ട്, വി വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു യു, ദേ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു യു ഓവർ വാട്സാപ്പ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ APK ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ അറ്റ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺനോൺ APKs ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പെഗസസ് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്സാപ്പിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്സാപ്പ് എന്താണ് യൂസേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ്, പ്ലീസ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ വാട്സാപ്സ് ടു ദി ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാതെ പല വൾണറബിലിറ്റീസും ഫിക്സ് ചെയ്ത വെർഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വെർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. സോ ഇതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എങ്കിലും, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻസും നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം ദർ ആർ ക്ലെവർ സ്പൈവേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ബട്ട് അതിൻ്റെ ചില ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഫോൺ സ്ലോ ആകുന്നു, ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആകുന്നു, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ സേഫ്. ദർ ആർ മെനി അതർ പോയിന്റ്സ് ആസ് വെൽ, ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലേക്കും അതിലേക്ക് ഡെപ്തിൽ പോകുന്നില്ല. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഒരാൾ പറയണം ഐ വർക്ക് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്നുള്ള ഒരു, ഇപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. ശരിക്കും എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ സംശയം തോന്നിയിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 0 എന്ന് ചാറ്റിലിടാം. കുറേ വൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 0 എന്ന് ചാറ്റിലിടാം. യെസ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം റെസ്പോൺസസ്. തുടക്കത്തിൽ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡ്സ് പോലും പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിപ്റ്റിക് ആണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ്, ഒരു ചെറിയ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ സം പാരലൽസ്, ചില അനോളജീസ്, ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുകയാണ്. ബട്ട് എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് സം പൊസിഷൻസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡോണ്ട് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ലിങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് അവയർനെസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. ടുഡേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ അക്കാഡമിയുടെ ഒക്കെ പാർട്ടാണ് യൂഷ്വലി.
അപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ വൾണറബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. വൾണറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പുതിയ വൾണറബിലിറ്റീസ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവരും. ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവർ കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, പലരും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്ന ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൾണറബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ബാഡ് ഗൈസ് ക്യാൻ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വൾണറബിലിറ്റി അല്ല ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മാൽവെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സും വരും, അതർ ഹാക്കേഴ്സും വരും. ബട്ട് ഇന്ന് കൂടുതലും ഇതുപോലത്തെ വൾണറബിലിറ്റീസിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാൽവെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ മാൽവെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വൾണറബിലിറ്റീസിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അവർ ഇടുന്നു. ആ മാൽവെയർ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആൻഡ്രോയിഡിലോ വിൻഡോസിലോ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും they are able to attack and defeat your defenses. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി പറ്റാൻ അതിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മാൽവെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് they are also there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ്. ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ആരെങ്കിലും ഇഫ് സമ്മൺ ക്ലെയിംസ് ടു ബി എ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട്. കാരണം വളരെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹാക്കർ നീഡ്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു, ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡെപ്ത് എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നില്ല. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, ക്ലൗഡിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക റൗട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയും റൗട്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും എല്ലാം അറിയണം നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ only he can become a perfect black hat hacker. ഏത് ടാർഗറ്റ് എന്നാലും അതിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ കാരണം തന്നെയാണ് ടുഡേ വി ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. സോ ടുഡേ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എ ടീം ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടീമിൽ പല ടെക്നോളജിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നു. ഇതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റാൻസം വെയർ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ടീംസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ റാൻസം വെയർ ഗാങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ആസ്ക് ഫോർ റാൻസം മണി. സോ ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ വൈറസിനെ ആയിരുന്നു പേടിച്ചിരുന്നത്. പണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നതെല്ലാം റാൻസം വെയർ ആകാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ വന്നു. അപ്പം ദി ബാഡ് ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് മണി ആൻഡ് ബി അനോണിമസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു വൈറസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ പൈസ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ സ്റ്റാൻഡ് ടു ഗെയിൻ. അവിടെ വളരെയധികം പൈസ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് റാൻസം വെയർ ഗാങ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാൽവെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദേ എംപ്ലോയ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, ഈവൻ റാൻസം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. വിക്ടിമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ദിവസത്തിനകം തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും എന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ ആൾക്കാർ റാൻസം വെയർ ഗാങ്സിലുണ്ട്. സോ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡീഡോസ് അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗൂഗിളിൻ്റെയും ബിങ്ങിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ സമ്മൺ ഹൂ ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ റോബോട്ട്സ് അല്ല, യൂഷ്വലി റൗട്ടേഴ്സും അതുപോലെ ചെറിയ IoT ഡിവൈസസും എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസ് ഒരിക്കൽ ഹാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ അറ്റാക്കർ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ആർമി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോംബീസ് ആയിട്ട് അത് മാറും, അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് പോലും അറിയാതെ. അപ്പോൾ അവിടെയും ആസ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻസ് ഉണ്ടോ, അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so these people will take money from someone and use their bot armies to attack some other targets. Okay, so അപ്പോൾ ഇതാണ് DDoS attackers. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്റർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്ക് പലതരം ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, പലതരം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി സോക്ക് അനലിസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോക്ക് അനലിസ്റ്റ് അവർ 24/7 അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്ലൂ ഓർ എ ഹിന്റ് ഓഫ് ആൻ അറ്റാക്ക് ഓർ സംതിങ് ഇസ് സസ്പീഷ്യസ് ദേ വിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അവരത് മേളിലേക്ക് അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വി ഹാവ് വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വൾണറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം, അവിടെ പല ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പല സിസ്റ്റംസിൻ്റെ അകത്തും ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വൾണറബിലിറ്റീസ് അതിൽ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പുതിയ വൾണറബിലിറ്റീസ് എന്താണ് റിലീസ് ആയതെന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൾണറബിലിറ്റി വന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും. ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, വി മസ്റ്റ് ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈവൻ മോർ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടഫർ. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, അതിനകത്ത് പല സോർട്സ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, പല വെർഷൻസിലുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി വേണം. അതെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ, പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പം അവർ പറയും ദിസ് ഇസ് വെർഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഓക്കെ, അവർ പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർഷനിലാണ്, ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ഏരിയ. ഇതാണ്. ദെൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി VAPT എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും, വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു അറ്റാക്കർ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വെബ്സൈറ്റോ പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദീസ് ഗൈസ് വിൽ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്കിൽ അത് പൊളിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി ബ്രോക്കൺ എന്നുള്ളത് ദീസ് ഗൈസ് വിൽ ഡു എ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് യു എ റിപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരുന്നു, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫേസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റാക്സ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെമഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫേമസ് ആയ ഒരു ഫിനോമിനനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ആകാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പലതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ഗൂഗിൾ ആയാലും അവർ വളരെ നല്ല ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാംസ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ, നിങ്ങളത് യു ഷുഡൻ സെൽ ഇറ്റ് ടു ദി ബാഡ് ഗൈസ്, യു കം ടു അസ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല റിവാർഡ് അതിന് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് വെബിലും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പ്രൈസ് അവിടെ കൂടും. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഗൂഗിളിൻ്റെയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വളരെയധികം പൈസ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് പല അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ സം ഓഫ് ദീസ് മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ഏജൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ എനിത്തിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് എംപ്ലോയിഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഫൈൻഡ് എ ബഗ് ആൻഡ് എ വൾണറബിലിറ്റി, അതിനെ പൊളിച്ചകത്ത് കയറാമെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മൊത്തം പ്രൂഫുമായിട്ട് അത് ദേ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദി കമ്പനി. ഓക്കെ, കമ്പനി അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ദേ വിൽ റിവാർഡ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ നല്ല എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ബഗ് ബൗണ്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം രൂപ ബൗണ്ടി ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നോ ഗൂഗിളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ള. സോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും സോക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയാം, സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഇന്നെവിറ്റബിളി ഹാപ്പൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു എന്താ പറയുക, നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ജോബ് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ നിന്ന് അവരാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോണ്ട് റീബൂട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരാദ്യം ഒരു മെമ്മറി ഡംപ് എടുക്കുന്നു, അവിടെ നടന്ന സാധനങ്ങളുടെ എവിഡൻസ് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അറ്റാക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകാതിരിക്കാൻ. അത് ക്ലിയർ ആയി പഴയ പോലെ ആകുന്നത് വരെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ചാർജ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഫോറൻസിക്സ്. അപ്പോൾ ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോറൻസിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഫോറൻസിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറൻസിക്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും വരും. അവർ നോക്കും മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്, എന്താണ് മാൽവെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും മാൽവെയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പബ്ലിക് നോളജ്, കോമൺ നോളജ് ആയിരിക്കില്ല. അറ്റാക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും മാൽവെയറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ഗൈസ് വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോറൻസിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫോറൻസിക്സ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ക്രൈംസ്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് എന്താ പറയുക, ഡിജിറ്റൽ ഒരു വലിയ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോറൻസിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു CCTVയുടെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടാമ്പറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ,
ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും ഫോറൻസിക്സ്, ഈവൻ ഒരു ഡ്രോൺ പോലും റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തും ഫോറൻസിക്സ് ക്യാൻ ടെൽ യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഈവൻ ഇഫ് യുനോ ഷിപ്പിലും എന്താ പറയുക എയ്റോപ്ലെയിനിലുമുള്ള എന്താ പറയുക ഡിവൈസസിൻ്റെ പോലും ഫോറൻസിക്സിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോറൻസിക്സ് ഈസ് എ ബിഗ് ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റർ. അതുപോലെ കോർട്സിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എവിഡൻസസും ആദ്യം വെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അകത്തും ഒരു മാൽവെയർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ മാൽവെയർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്, ഇപ്പോൾ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ മാൽവെയർ ഉണ്ട്, കോർട്ടിന്റെ സിസ്റ്റംസിൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ദി അറ്റാക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു തിങ്സ് ടു ദി സിസ്റ്റംസ് ഇൻസൈഡ് എ കോർട്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. സോ there is a forensics expert who will be taking a look at all of these files. ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസിന്റെ ഫയലെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും എംബെഡഡ് മാൽവെയർസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, PDFസിൻ്റെ അകത്തോ ഡോക്സിൻ്റെ അകത്തോ വേറെ മാൽവെയർ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് നോക്കി വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോറൻസിക്സ് എക്സ്പേർട്സും ഉണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് മാൽവെയർ അനലിസ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് മാൽവെയറിനെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത് ശരിക്കും അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് മാൽവെയർ അനലിസ്റ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് എ ബിറ്റ് മോർ ടൈം. ഫോറൻസിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്നായിരിക്കണം റിസൾട്ട്, പക്ഷേ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് എ ബിറ്റ് മോർ ടൈം. ബട്ട് ആക്ച്വലി മാൽവെയർ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ദിസ് റിക്വയർഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓൾറെഡി വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ദെൻ വി ഹാവ് സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺഫിഗറും മെയിൻറ്റെയിനും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റപ്പ് മൊത്തമായിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ക്ലൂസ് ആക്ച്വലി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അറ്റാക്സും അതുപോലെ ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ആകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സംഭവം നാളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിയിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തും വരാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ദേ ടേക്ക് ദി നെസസറി മെഷേഴ്സ്. സോ ഇതാണ് OSINT റിസർച്ചേഴ്സ്. OSINT റിസർച്ചേഴ്സ് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺസിനെ പോലും OSINT റിസർച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച്, അതായത് 7 കൊല്ലം മുമ്പ് കാണാതായ ഒരാളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അതിനെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അയാളുടെ ഫേസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ് ആയോ, അങ്ങനത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ടോ, ആ പുറകിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പുറകിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം OSINTന്റെ പാർട്ടാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ഏരിയ. അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് GRC അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗവർണൻസ്, റിസ്ക് ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പേരിലുള്ള പല റോൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കംപ്ലയൻസ് അനലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി എന്താ പറയുക റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് സം പീപ്പിൾ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ബോറിംഗ്. പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിൽ കയറാൻ പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സ് ആണിത്. റദർ ദാൻ സോക്ക് ക്യാൻ ബി എ ബിറ്റ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ. പക്ഷേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റിംഗ്, അതാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് 4 ഫേംസ് എന്നൊക്കെ പറയാം, നമ്മുടെ EY, ഡെലോയിറ്റ് ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസ് എല്ലാം ദേ ആർ ബിഗ് ടൈം ഇൻ ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ്. ആദ്യം അവർ അക്കൗണ്ടിങ് ഫേംസ് ആയിരുന്നു, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലായിരുന്നു, ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ്. സോ ദേ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റോൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനേഴ്സ് ലൈക്ക് മീ ഓൾസോ. ഞാനും വേണമെങ്കിൽ അതിലൊരു പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവയർനെസ് ട്രെയിനേഴ്സും വരാം, അതുപോലെ ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിൽ ട്രെയിനേഴ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാം. സോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ. ദെൻ വി ഹാവ് സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്സ്. സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് സോക്ക് സെൻറ്റർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വേണം, എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്റ്റ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാൾ ബാക്കി റോൾസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഹൈ പേയിങ് ജോബ്. ദെൻ വി ഹാവ് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആൾക്കാർ വേണം. സോ ദേ വിൽ ഹാവ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രിലിമിനറി നോളജ് അവർക്ക് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് ദേ മസ്റ്റ് നോ എല്ലാത്തിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ള കുറച്ച് അവർക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി വി ഹാവ് CISOs.
അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പേയിങ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മൊത്തം ചുമതലയും ഈ ആൾക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആർ ദേ പെയ്ഡ് സോ മച്ച്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വലിയൊരു ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദി സ്കേപ്പ് ഗോട്ട്. റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇയാളെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ there have also been cases of CISOs even going to jail. അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസും US ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇഫ് യു ആർ ലാക്കിംഗ് ദി നോളജ്, ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി ഫുൾ ഗ്രാസ്പ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീയിങ് എ സിസോ ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഹൈ പേയിങ് ജോബ്. നിങ്ങൾ കുറെ നാൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ ക്ലൈംബ് ദി ലാഡർ ആൻഡ് റീച്ച് ദിസ് പൊസിഷൻ. Then finally we have intelligence agencies. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ പ്രിവിലേജസ് വിച്ച് അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഡോണ്ട് ഹാവ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്ത പല ഡാറ്റയും ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വരെയാണ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, സോ that was all about the various different roles in cyber security. അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ക്ലിയറർ നൗ. ആൻഡ് നൗ ഇഫ് വി ഹാവ് ടൈം വി ക്യാൻ ടേക്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി വന്ന 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആവറേജ് LPA ഫോർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഇസ് entry level cyber security jobs, adinte athu the pay is not much different. Okay, so it can start from 4.5 lakhs per annum and it can range till 8 to 9 lakhs per annum entry level jobs. Okay, so it's not much different from other jobs, but avade entry level even after 1 year you can get really good paying roles. Okay, കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷറിനെ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾക്ക് അറിയാമോ അറിയത്തില്ലയോ, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇയാൾ പഠിക്കുമോ, അതൊന്നും ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദേ ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് 6 months ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സോക്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ. സോ ഫ്രം ദെയർ ദി റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കിട്ടും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് നിങ്ങൾ 2-3 കൊല്ലം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഓൺ ഗുഡ് റോൾസ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണാറുള്ള പോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഹൈപ്പിൽ കാണാറുള്ളത് പോലെ വെരി ഹൈ പേയിങ് ജോബ്സ് ആർ ഔട്ട് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഹൈ പേയിങ് പൊസിഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡ്, ഐ മീൻ കുറെ എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടേണ്ടി വരും. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഡിഫെൻസീവ് റോൾ ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ. ഇപ്പോൾ EY അല്ലെങ്കിൽ ഡെലോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ KPMG പോലെയുള്ള ഫേംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റോളിലേക്ക് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 1 year ഓഫ് ആൻ എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അവിടെ വളരെ ഹൈ പേയിങ് പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ എനി അതർ ക്വയറീസ്? അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനുള്ള ടൈമാണ്. സോ ഐ ഓൾറെഡി അഡ്രസ്ഡ് ദ ഡൗട്ട് വിച്ച് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് fielded by Shirin Fatima. So I hope Shirin, my answer was clear. Any other queries, guys? Queries ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, or you can also put it in the chat. Okay, so if you enjoyed this session, please put 10 in the chat so that I can know. And if you have any suggestions, you can also put it in the chat. Okay, so I can see some responses in the chat. All right, guys, you guys have been great. Skills for entry level jobs. Okay, that's an important question. Appo entry level jobs, they are ready to take freshers, but they must have a background knowledge in cyber security. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ IT അകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ BTech or an MCA,
it is okay for an entry level, but sometimes they can still ask for, you know, a bit more in-depth knowledge in cyber security. So you can take the help of courses which are already out there. Cyber security the basics ulla courses ningal edukkaanengil, you can that will be a plus point for any entry level job. So what you have to look out for is internship sort of jobs. Okay, internship ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഹയറിംഗ് കൂടാൻ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് there will be lots of opportunities. And another thing is that don't say that I will only do job in a particular area. നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജോബ്സ് മാത്രം മതി, you will be limited. ഓക്കെ, ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ജോബ്സിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോർ ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ. ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് ദെയർ ഫോർ even for 1 year, then if you come back, you will have lots of more opportunities even in Trivandrum or Cochin. Okay. If you are talking about freelancing, Jace is asking me about freelancing. ഫ്രീലാൻസിംഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീലാൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഗ് ബൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ബഗ് ബൗണ്ടിയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളെങ്കിലും ബഗ് ബൗണ്ടിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾനറബിലിറ്റി അറിയൂ, പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കുറച്ചധികം വെബ്സൈറ്റ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ദി സെയിം വൾനറബിലിറ്റി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ്. പക്ഷേ അത് വേറെ ആൾക്കാരും അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ന്യൂ. കുറച്ച് ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊരു ലക്കും കുറച്ച് സ്കിൽസും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ് ആസ് എ ഫ്രീലാൻസർ. അതുപോലെ തന്നെ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ സോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് എ കമ്പനി, ഫ്രീലാൻസിങ് ദേ ഡു നോട്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീലാൻസേഴ്സ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ജോയിൻ എ കമ്പനി ആൻഡ് ദെൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ടീം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി എ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ. അപ്പോൾ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ ആകാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ്, സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി എ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബഗ് ബൗണ്ടിയിൽ യൂഷ്വലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ചാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഫേസ്ബുക്ക് ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കാം അവരത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയും വി ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം. അതർവൈസ് ദേ ആർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ട് തരാം. HackerOne എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ബഗ് ക്രൗഡ്. അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനീസിൻ്റെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ വരും. അവർ പറയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മറ്റാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഇഷ്യൂ ആണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ, അല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് HackerOneഉം ബഗ് ക്രൗഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്തെ എന്തൊക്കെ വൾനറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സം കോഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു സം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് വൺസ് യു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നേരെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസും കൂടെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് പോർട്സ്വിഗർ. ഓക്കെ, പോർട്സ്വിഗർ അക്കാഡമി ഉണ്ട്, വെബ് സെക്യൂരിറ്റി അക്കാഡമി. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബഗ്സും വൾനറബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. Okay, so Sujit is telling me I have knowledge in ethical hacking, but I don't have a certificate. How can I start a career in cyber security? Currently, I'm working as a developer. So ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സുജിത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടിങ്, ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. While registering in HackerOne, do we need to use other email ID or no need? HackerOneൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിയൽ എന്താ പറയുക ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം, അൺലെസ് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓൾറെഡി ഫേമസ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സം പീപ്പിൾ ആർ ഓൾറെഡി US-ലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈബർ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസിൽ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകാർസറേറ്റഡ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ ഓൾറെഡി പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം, സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ദേ മൈ ട്രൈ ടു ഹൈഡ് ദർ ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, പക്ഷേ നോർമലി നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയൽ നെയിം യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം once we gain some sort of achievement or a milestone, we need other people to know that it is us. നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രൊഫൈൽ യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റും. സോ HackerOneൽ നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി കമ്പനി ബൈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദിയർ വൾനറബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദി കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് അസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഇപ്പം വി ഫൈൻഡ് 20
വൾണറബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അവരുടെ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം കാണും, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളായിരിക്കും ടോപ്പിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഫോർ അസ് ടു യൂസ് അവർ റിയൽ നെയിം. ആൻഡ് കോഴ്സറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കോഴ്സറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ കമ്പനീസ് യൂഷ്വലി ഡോണ്ട് വാല്യൂ ദാറ്റ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് സം ഗെയിൻ സം നോളജ് ഫ്രം ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ്, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് ആ പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഗിറ്റ്ഹബിൽ ഇടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈനിൽ അത് നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും, അത് ലിങ്ക്ഡിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോഗായിട്ടും ഒക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. ബട്ട് അതർവൈസ് ഡയറക്ട്ലി കോഴ്സറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ടു ഗെറ്റ് യുവർ ജോബ്. Okay, then someone is asking me, what about TryHackMe? Bugcrowd I have already talked about. TryHackMe is a very good site. TryHackMe നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്കിംഗ്, എന്താ പറയുക, ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ പല വേരിയസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദർ ആർ സം റൂംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ, പ്രീമിയം റൂംസും ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ട്രൈ ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്കത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഫ് യു ഫീൽ റൈറ്റ്, ഇത് എനിക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇഫ് യു എൻജോയ് ഇറ്റ്, തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റ് ഏതാണ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വയറി. പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾ വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ യൂസ് ChatGPT, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ വെയർ യു വാണ്ട് ടു ഗോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ChatGPTയിലോ യൂട്യൂബിലോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ, ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കാം, അതിൽ നിങ്ങളൊരു വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് വൾണറബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർ വൺ സൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇഫ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് നോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോക്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എഴുതണം സോക്ക് പ്രോജക്ട്സ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് എനി ന്യൂ ക്വയറീസ്. സോ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി പല ടൈപ്പിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സും ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലിയർ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ then shall we wind up this session if there are no more doubts? Okay, so if we can wind up this session, please put 1 in the chat. Okay, sorry guys, I'm getting more queries. Okay, entry level. So it is different. Entry level തൊട്ട് മേളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാഡർ അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യു മൈറ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സോക്ക് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദി ട്രാൻസിഷൻ ടു എ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ MBA എടുത്തിട്ട് മാനേജിങ് സൈഡിലേക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അതർവൈസ് സോക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സോക്ക് L1, L2, L3 അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, ത്രെറ്റ് ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ സിസോയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നോർമലി ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സിസോ ഓൾസോ ഷുഡ് ഹാവ് സം മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസ്. അതേസമയത്ത് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹി മസ്റ്റ് ബി എ റിയലി സക്സസ്ഫുൾ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ഇഫ് യു സ്റ്റേ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ അപ് ടു ദി ഗെയിം, പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്ററിനിപ്പോൾ ചെറിയ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്ന പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, വളരെ അധികം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്കിൽ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കുറവാണ്. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് വേസ് ഇല്ല, ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെയർ യു വാണ്ട് ടു ഗോ. ഓക്കെ, സിസോ മാത്രമല്ല ഒരു ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവാം. ഓക്കെ, സോക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. യെസ്. Okay, another question is, does ICTK provide 100% placement? Actually, I can't field this question because I can't talk on behalf of ICTK placement policy. Okay, I can talk about the cyber security doubts address. But what I know is that there is a placement assurance program. Okay, so there are two things: placement assurance and placement assistance. So placement assurance is valid for people who
passed out in the last 3 years, and placement assistance is for everyone. Okay, so that's what I know. More than that, നിങ്ങൾക്ക് doubt queries ഉണ്ടെങ്കിൽ you can send mail to the official email ID of ICTK. ഓക്കെ, സോക്ക് കൂടാതെ മറ്റേത് എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ക്വയറിയും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ്, GRC അനലിസ്റ്റ്, കംപ്ലയൻസ് അനലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ വൾണറബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ അകത്തും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂഷ്വലി ഇന്റേൺ പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. വിതൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂഷ്വലി ഇന്റേൺ പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ കാണൂ. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ വേറൊരു എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ യു ക്യാൻ അഫ് കോഴ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബീങ് എ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബഗ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അകത്തൊരു പ്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് satisfactorily answered most of your queries. Any more queries? Some of you have already told me that you don't have any doubts and we can wind up this session. So guys, let us wind up this session. I enjoyed this session a lot and I hope you guys also enjoyed it. So I hope I'll see you guys in cybersecurity industry in the future in different areas. So best of luck everyone. Okay, so that's it from thank my you, side. Harish. Yeah, thank you Ashwati. So everyone, if you have any queries, please contact the mobile number 9400063499, and also you can mail to ictk support4@ictkerala.org. Okay, Yes, thank you. Okay നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ അതുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ആക്ച്വലി ചാറ്റ് വിൻഡോയിലുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് note it down if you plan to send any queries. Okay guys, so good night everyone. We are winding up this session. So thank you Ashwati once again. Okay. So Debbie, if you have any more doubts, ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Otherwise we can end the session. Okay, all right.